ન જ કરે છે, બટ હું એવું teacher will who explain bhi કરીશ તમને, as well as I'll make you learn the exercise, question answers and everything. If possible, તો projects બી કરશું, because I say કે આને supplementary reading કહેવાય છે, units નથી કહેવાતા. Though it is written as unit 3, we don't spell it like unit 3, but we spell it like supplementary reading unit. એવી રીતે એનું recognition થયું છે. Clear ને? હવે કોઈ હા પૂછતું મિસ. હોય ઇંગ્લિશના સિલેબસમાં યુનિટ 3 અને તમે એમ કહો કે યુનિટ 2 લખેલું છે કોર્સમાં, જે યુનિટ 3 કરાયો હોય, યુનિટ 3 તો કંઈક બીજો જ છે બુકની અંદર, અને બેસ તો અહીંયા સ્ટોક પોલ્યુશન કરાવે છે. So you should be very clear કે we are doing supplementary reading. Supplementary means learning as well as making it practical. Learning કરવાનું છે અને practical projects બી કરવાના છે. Inshallah, if possible, we'll do it. Okay? But first we'll complete this extra exercise. કોઈ એક જણ read કરો મારા માટે, પહેલા આને solve કરવું જરૂરી છે. Yes miss. We should drink dirty water. Okay. તો આમાં આપણે adjectives લખવાના હતા, opposite adjectives. Underline હા word. You have to write it opposite adjectives. So answer miss બોલે છે. I haven't written the answer. I will just pick it up. ખાલી બોલીશ, dictate કરીશ, and then you have to correct. So answer for this sentence would be like this: we should drink clean water. શું આવશે? yes yes. Okay. Clean water. અને clean નો spelling CLEAN. We should drink clean water. Girls answer check કરતા જજો. Okay. હા મિસ રાઈટ છે. Okay. ચલો next one. A toad is a beautiful creature. ક્રિએચર. બે વર્ડ્સ ન્યૂ છે. આઈ થિંક ટોડ ન્યૂ નથી અને ક્રિએચર એક ન્યૂ છે. ટોડ વર્ડ હા ઓલરેડી વનમાં આવી ગયું. ટોડ એટલે શું થાય? યાદ છે મિસ મને? યાદ નથી. યાદ કરો. આપણે ઓલામાં આવતું હતું એઝ brave as lion, as ugly as. આવું. નો, ટોડ એટલે છે ને ફ્રોગ, એટલે કે દેડકો યા તો કાચબાનું બચ્ચું હોય ને એને ટોડ કહેવાય, ટેડપોલ, ટોડ. બરાબર? હવે ન ભૂલાવું છું. શકીને આન્સર આપ્યો ફ્રોગ ચેટ બોક્સમાં. ફ્રોગ ના થાય, ફ્રોગ નું બચ્ચું થાય, ફ્રોગ ના થાય. ઓકે ચલો. અને ક્રિએચર એટલે કે સજીવ, ધ વન ધેટ હેઝ લાઈફ ઇન ઇટ, એને ક્રિએચર કહેવાય છે. એન્ડ વિચ ઇઝ ગોડ મેડ, એટલે ખુદા તાલા એને બનાવ્યું છે. that thing is termed as creature. Okay. ચલો. અને ઓકે the word underlined in this sentence is beautiful. So the opposite to beautiful is ugly. Answer would be like this: a toad is a beautiful creature. A toad, ઓગલી ક્રિએચર. yes, જાગો છો. UGLY. Ugly, UGLY, ugly creature. A toad is a ugly creature. A ugly है ना? નહીં AN. Man. કારણ કે vowels છે યુ. Yes. So answer would be like this: a toad is an ugly creature. Girls, લખતા જાજો. If you haven't done the homework, please do write it. This exercise would be helpful to you in your exams too. Do write it. Grammar ની workbook ની exercise પર depend ના રહેતા. You have to do some extra curriculum work also. ચલો Okay. number 3. It is easy to pass in the exam without preparation. ઓકે. કોમન વસ્તુ છે, મેં હમણાં જોયું છે ઘણા લોકોએ એવું મને કીધું કે મિસ હવે અત્યારે તો ઓનલાઈન છે ને, હવે તમે ક્યાં જોવા આવશો કે અમે એક્ઝામ્સ કેમ આપીએ છીએ, એવા આન્સર્સ મને મળેલા છે. For that, on that basis, I had given this sentence: it is easy to pass in exams without preparation. તૈયારી વગર એક્ઝામ આપવી સહેલી છે. Is it? છે સહેલી તૈયારી વગર પરીક્ષા આપવી? નહીં. આવડતું હોય તો સહેલું. નો, તો પણ everything needs a preparation. ભલે તમને આવડતું હોય then too. નીતા, પ્રિપરેશન તો કરવું જ પડે છે. ધો યુ આર કોન્ફિડન્ટ, ધો યુ આર અ રેન્કર, 100 માંથી 100 આવતા હોય તો પણ પ્રિપરેશન તો બેટા કરવું જ પડે. પ્રિફરન્સ ઇન ધ સેન્સ, અમે તો કરીએ જ છીએ. હા એમ એમ બરાબર ને?
તો यहाँ पर easy નું શું થશે opposite? hard. It is Right? hard to pass hard, in the exam without preparations. Yes, it is hard to pass in the exams without preparation. Okay, ચલો એના પછી fourth one. That man only wears costly clothes. Okay, costly નો મતલબ મોંઘું. mongo, આના પર બે વર્ડ વિશે સમજાવ્યા હતા. costly નો શું આન્સર થઈ શકે છે if there is opposite then? CHEAP, cheap. અને બીજો કયો વર્ડ આવી શકે છે? ન્યુ વર્ડ બી ટીચરે સમજાયો હતો when we are doing that opposite word ત્યારે એમને કીધું હતું ઈ ઉપરથી સ્ટાર્ટ થાય છે ઈ ફોર એલિફન્ટ ઉપર. કોઈને યાદ નથી આમાં? કોમન વર્ડ છે ઇકોનોમિક કહેવાય. આવ્યો યાદ? Yes, miss. ઇકોનોમિક એટલે કે પરવડ્યું પોસાય એને કહેવાય છે. Okay, so answer for this sentence would be like this: that man only wears cheap or economic clothes. એના પછી next one, that is fifth one. Dishonesty is the best policy. આ વર્ડ ને થોડોક ટ્વિસ્ટ કરી નાખ્યો છે ડિસઓનેસ્ટી. આન્સર આવડ્યો તમને લોકોને આનો? Yes, miss, શું આવશે honest. આન્સર? honest, ઓનેસ્ટ. honesty, બોલો સ્પેલિંગ બોલો. DONEST, HONE પછી ST, ST. ખાલી એસટી? हाँ. ગલત છે આન્સર. જો મિસે પહેલા જ કીધું કે I had done a little twist to this word. મને તમને બુકિશ નથી શીખવાડવું. Here the word is honesty, dishonesty. TY છે ને, Y લગાડેલો છે ને. हाँ, हाँ. જી આપણે એને honesty કરવામાં why you have to add it. Honest ના ચાલે. Honesty, ઈમાનદારી. Honesty એટલે કે ઈમાનદારી. ઈમાનદારી is the best policy. એટલે કે સારામાં સારો ગહેનો છે એ છે માણસનો ઈમાનદાર. સમજાણું? Dishonesty એટલું છે when there is a Y in the word you have to add it in the opposite adjective too. બરાબર? તો આનો answer would be like this: honesty is the best policy. આ એક thought છે. નોર્મલી તમે સ્કૂલ્સમાં કેમ જાઓ ને તો the boards have this thought as written. બોર્ડ ઉપર લખેલો હોય છે honesty is the best policy. ઈમાનદારી સારામાં સારી અથવા તો સારામાં સારો ગહેનો છે એક ઇન્સાનને પહેરવાનો. ચલો એના પછી દીકરા એનો સેન્ટેન્સ. when a sentence is right, it is said to be false. Okay, when a sentence is right, જ્યારે એક sentence વાક્ય right સહી છે, it is said to be false, ગલત. Is it? શું આવે આન્સર આગળ? When A sentence is right, is it said to be true? Very good. I think આજના લેક્ચરમાં આપણે ત્રણ જણા જ છે. જસ્મીન મિસ, નીતા અને સિદ્રા. બાકી કોઈ નથી લાગતું. બરાબર ને સિદ્રા? હા, કેમ કે બીજા કોઈના મને અવાજ જ નથી. Everyone likes to make fun to wise men. Everyone likes to make fun of wise men. Wise એટલે ચતુર ઇન્સાન. Everyone એટલે કે બધા. Like એટલે ગમે છે. Make એટલે કે કરવું. Fun of એટલે કે મસ્તી. તો શું હરેકને ચતુર માણસની મસ્તી કરવી ગમે છે? નહીં, foolish. Foolish. So what will be the answer? Complete the sentence. everyone like to make fun of foolish men. Okay, foolish no spelling. FOOLLISH. LISH. Okay, foolish. ચલો એના પછી we'll see the eighth one. કરો દીકરા read. I like hot coffee with snacks. This is the most easy ones. Hot no. Cold. Cold. અને નાના હતા ત્યારે જ પડેલો છે આ તો. Yes, I like I
I like Cold coffee Cold with coffee snacks. with snacks. Okay, what is the spelling of cold? Cold का spelling? COLD. COLD. Yes, I like cold coffee with snacks. ભાવે છે કોઈને cold coffee કે hot coffee ખાવી? કેવી હા ખાવી મિસ તમને? મને ભાવે. કેવી ઓલી creamy coffee ભાવે કે પછી simple વાળી? ક્રીમ વાળી. Cream મને તો સિમ્પલ cream ઓલું ક્રીમ હોય અને ફાઇન મજાની ડિઝાઇન્સ બનાવેલી હોય કોફી પાવડર થી મને તો એવી કોફી ભાવે. ભાવે તમને કોઈને? હા મિસ મને ભાવે. દાલ્ગોના કોફી તો બહુ ફેમસ થઈ હતી અગર તમને કોઈને ખબર હોય તો this વેકેશન ટાઈમ જ્યારે કાંઈ નહોતું ખ્યાલ છે કોઈને આવડે છે કોઈની કોફી બનાવતા? હા મિસ મને આવડે છે. અરે બહુ બધું તારા ઘરે આવવું પડશે મને કોફી ને પીવા. નો ટુ મેક ધેટ કોફી અરે વાહ. બહુ બનાવી હતી ઘરે. ઓકે ચલો એના પછી 9th વન કરો દીકરા. We should be lazy at our schoolwork. We should be lazy. Lazy એટલે કે આળસુ. તો શું આપણને સ્કૂલ વર્કમાં આળસુ રહેવું જોઈએ? Is it? Name is active રહેવું જોઈએ. We નહીં should એક્ટિવ be રહેવું active જોઈએ. at schoolwork. હા તો એક્ટિવ નો સ્પેલિંગ ACTIVE. Okay, yes, correct one. We should be active at our school work. ACTIVE is the spelling of active. ACTIVE. અને આ લાસ્ટ સેન્ટેન્સમાં બહુ બધા એને પ્રોબ્લેમ થયો તો મને ઘણા બધા મેસેજીસ આવ્યા છે આ લાસ્ટ સેન્ટેન્સ માટે બટ મીન્સ એકને પણ આન્સર નથી આવ્યો એકને not even a girl, not even a boy. Because this was extra exercise and that this you have to do it by your own. મેં કોઈને આન્સર નથી આવ્યો. કરો રીડ કરો. Smooth roads only leads you to failure. Failure. A more important sentence છે. I wanted to discuss with you all. એટલા માટે મેં કોઈને આન્સર નથી આપ્યો. And the other thing was, this is an extra exercise. You have to attempt it by your own. Whether it's wrong or right, that depends on the next day. But you have to make it by your own. And the sentence says like this: smooth roads. Smooth એટલે કે આસાન. Miss, Roads. હા. first word છે ને સ્મૂથ એનું તો આવડે છે રફ થાય પણ લાસ્ટ નું મને આન્સર જોતો જ નથી. I want to make known this and મને આન્સર જોતો જ સ્મૂથ એટલે કે આસાન રોડ્સ એટલે કે રસ્તા ઓનલી એટલે કે ફક્ત લીડ્સ એટલે કે લઈ જાય છે યુ એટલે કે તમને અને ફેલિયર એટલે કે બરબાદી એવું થાય છે આસાન રસ્તાઓ તમને બરબાદી તરફ લઈ જાય હે કઈ રીતે નહીં. તો નહીં સ્મૂથનું શું થશે રફ. રફ બી થઈ શકે હાર્ડ બી થઈ શકે યસ સ્ક્રીનને વાઇન્ડ અપ કરીને આનો આન્સર લખીએ ઓકે સ્મૂથ નું શું કીધું રફ ROUGH અને રફ ની ઓલ્ટરનેટમાં વી કેન રાઇટ ઓલ્સો હાર્ડ તો સેન્ટેન્સ કઈ રીતે બને છે કરો રીડ કરો rough roads only leads you to ફેલિયર એટલે કે બરબાદી યા તો કોઈ વસ્તુમાં હાર થાવી તો હારનું શું થાય છે જીત થાય છે ને શું થાય successful. Yes, success. ખાલી success. 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 Rough or hard road. એટલે કે મહેનત હંમેશા તમને સક્સેસ કામયાબી આપે છે સેન્ટેન્સ ઘણો મીનિંગફુલ ટીચરે લીધો હતો એટ ધી એન્ડ ઓફ ધીસ એડજેક્ટિવ લેસ કે હાર્ડ રસ્તા મહેનત વાળા રસ્તા હંમેશા તમને કામયાબી આપે છે 100% આપે છે 100%. Okay, so finish, complete. Yes. કે હવે આ લેસન ને કમ્પ્લીટ આપણે પૂર્ણ ઘોષિત કરી દઈએ કે એડજેક્ટિવ ઇઝ કમ્પ્લીટ પક્કા ને ચલો so we'll head it out to our new topic that is unit 3 a supplementary reading stock pollution use the image જોવો ઇમેજ શું જોવાય છે ટેક્સ્ટ બુક ઇમેજ જ રાખી છે ટીચર શું જોવાય છે પૃથ્વી દેખાય પોલ્યુશન પોલ્યુશન ઓકે પોલ્યુશન કઈ કઈ રીતે શું છે આ શું થાય છે એમાં
એક તો અહીંયા નોઇઝ બધી ગંદકી પોલ્યુશન, ફેલાયેલી છે. આ શું છે? આ રાઉન્ડ રાઉન્ડ શું છે? પૃથ્વી અર્થ છે આપણું, હા, અર્થ શું કરે છે? ઉલટી ચિલ્લાય છે. ચિલ્લાય છે. યસ. શું ચિલ્લાઈને? Stop pollution. pollution. હા. અને પોલ્યુશન ક્યાં ક્યાં જોવાય છે? જોવો તો Factory. ફેક્ટરીઝ માંથી શું નીકળે છે? ધુવાડા. ધુવાડા. ખાલી ફેક્ટરીઝ માંથી જ નીકળે છે? મને એરપ્લેન બી દેખાય છે. ના, એરપ્લેન માંથી નીકળે છે, કાર માંથી નીકળે છે. વેરી ગુડ. પછી મને પાણી પણ દેખાય છે. પાણીમાં શું જોવાય છે? વોટ યુ કેન સી ઇન ધ વોટર? તો પાણી ખરાબ કાળું કાળું દેખાય છે. ઓકે, કઈ રીતે પાણી ખરાબ થાય છે? અહીંયા ફેક્ટરી છે. ફેક્ટરી કચરાથી. કેનો કચરો? કેવો કચરો? શું જાણું છું ફૂડ પોલ્યુશન? પેકેટ, પછી બોટલ, પ્લાસ્ટિક ને પેપર. બોટલ્સ. ઓકે, પ્લાસ્ટિક એન્ડ બોટલ્સ, વેરી ગુડ. બટ યા પર એવું દેખાડ્યું છે કે ફેક્ટરી જે છે એની બાજુમાંથી તે પાણી કઈક યા પર નદીમાં જાય છે. તો એ શું કઈ બતાવે છે? કઈ રીતનું પોલ્યુશન બતાવે છે? વોટ ડઝ ધેટ મીન? શું થતું હશે ફેક્ટરીમાં? અને શું થાય છે રિલેશન એનો દરિયા સાથે પોલ્યુશનમાં? ખરાબ પાણી પાણીમાં છોડવામાં આવે છે. હા, જે ફેક્ટરીઝ જે હોય છે એનું વેસ્ટ મટીરિયલ છે એ લોકો એને ક્યાં ડમ્પ કરે છે? એ લોકો એને દરિયામાં ડમ્પ કરી. ડમ્પ એટલે કે એને નાખી દે. એને ડમ્પ કહેવાય. ઇંગ્લિશમાં વી યુઝ ધીસ વર્ડ ટુ ડમ્પ. ડમ્પ એટલે કે જે કઈ એઠવાડ છે યા તો જે કઈ ગંદકી છે એનું સોલ્યુશન લાવવાના બદલામાં એ લોકો શું કરે છે? તો જસ્ટ ડમ્પ ધ વેસ્ટ મટીરિયલ ઇન ધ વોટર. પછી દરિયો હોય, નદી હોય, ઓશિયન હોય, whatever. And this is the major and the most important pollution. Because તમે જોવો છો પાણીની કેટલી બધી તંગી દિવસે ને દિવસે થતી જાય છે. અને when they just throw this or dump this waste material in water, in seas or anything like that, એના વજહથી કેટલા બધા એક્વેટિક એનિમલ, એક્વેટિક એટલે કે જળચર, એનિમલ્સ એટલે કે પ્રાણી, જળચર પ્રાણીઓ જે છે પાણીની અંદર જે રહેતા પ્રાણીઓ જે છે એની લાઈફને પણ ઘણું હદ તક નુકસાન થાય છે. એ સિવાય જોઈએ તો પૃથ્વીના કાન પણ આપ્યા છે, ઇયર્સ બી આપ્યા છે. હા કે ના? Yes. ઇયર્સ છે એ શું ઇન્ડિકેટ કરે છે? એના કાન બહુ શું? પણ પોલ્યુશન થાય છે. ધ્વનિ પોલ્યુશન. યસ, ગુડ. નોઇઝ હા, પોલ્યુશન. એ પછી તમે પિક્ચર જો ટેક્સ્ટ બુક તમારા હાથમાં છે, સ્ટોકની ઉપર બે કંઈક એનિમલ્સ બનાવેલા છે નાના નાના. એનો શું મતલબ છે? એ કયા એનિમલ્સ છે? એક તો રેબિટ છે. એક તો રેબિટ છે. ઓકે, એ રેબિટ આવ્યું નાનું નાનું. ઓકે, પછી સ્ટોક લખેલું છે એની ઉપર બે એનિમલ્સ છે. ધેટ એન્ડ સી. જુઓ તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં બે એનિમલ્સ છે. ના, સમજાતું નથી, એને બોલતા નથી આવડતું. કાંટા બોલતા કાંટા નથી. વાળું છે ને, ઈ ની ઉપર છે. હા, એક છે ને પોર્ક્યુપાઇન ઓર એલ્સ વી કેન કોલ ઇટ એઝ ડાયનોસોર્સ. ડાયનોસોર્સ ની એક પ્રજાતિ જેવું એ લોકોએ લુક આપ્યું છે. એનિમેશન છે, એક ફની ઇમેજ છે, બટ એક ફની ઇમેજ ઘણું બધું દેખાડી દીધું છે. તો ઈ they want to say કે એનિમલ્સ પણ છે આ પોલ્યુશન નો ભોગ બને છે અને એનિમલ્સ પણ ધીમે ધીમે લુપ્ત થતા જાય. We already know dinosaurs ની તો કોઈ હયાતી જ નથી. We had only seen or read in the books and we had just seen in the movies and everything like that. બરાબર ને? આ કોઈ જોયો છે ડાયનોસોર ને રિયલમાં? મેં પણ નથી નહીં. જોયો, તમે પણ નથી જોયો. So they want to say કે પોલ્યુશન્સ ખાલી ઇન્સાનને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ નથી આપતું, એનું પાણી બરબાદ નથી કરતું, બટ પોલ્યુશન જે ઇન્સાનના વજહથી થાય છે that creates a great harm to the whole entire universe. એનિમલ્સ નું છે લુપ્ત થતા જાય છે. અમુક એનિમલ્સ છે લુપ્ત થતા જાય છે. ગ્રીન વેજીટેશન છે એને હર્ટ કરે છે, દેટ ઇઝ ગ્રીનરીને નષ્ટ કરે છે. એર પોલ્યુશન ને ક્રિએટ કરે છે, હવાને પ્રદૂષિત કરે છે. ઓઝોન લેયર જે છે આપણી, એનું જે લેયર છે દિવસે ને દિવસે કમ થતું જાય છે. વી કેન સી ઠંડીની સિઝનમાં ગરમી અને ગરમીની સિઝનમાં ઠંડ, યા તો ફિર બારિશ આવી ગઈ છે.
a mixture of 3 seasons in one season. એવું થાય છે. તો એક નાનકડી ઇમેજ એટલું બધું બતાવે છે કે we should take a step to stop this pollution. અને એ lesson we are going to hand it out. એ lesson આપણે further સમજવું છે. So have your textbook in your hand? Maybe possible. Yes. Yes. We will also mark the hard words also. Hard words બી mark કરવા છે અને lesson ને સમજતા પણ જાવો છે and you all are very grown up girls to understand this thing. આજે સમજશો આ topic ને in case એવું બનશે સમજદાર થશો when you will grow up cross your 20s મે બી કદાચ બની શકે કે આ પોલ્યુશન્સ ને સ્ટોપ કરવામાં તમારો કંઈક ફાળો હોય because this is the age where you have to learn how the pollution has been created and how we can stop. Okay, ચલો કોણ રીડ કરે છે? will you read it out? Sidra Fatima. કરો તમે જ રીડ કરો છો યા તો સિદ્રા કરે છે યા તો નીતા કરે છે યા તો સકીના કરી લે છે પણ કરો સિદ્રા રીડ કરી લે બધું. શું કરું? Let me read. ચલો સિદ્રા કરે છે રીડ કરવા દો રીડ બાકીને તો તમારી સાથે વાત કરજો means give me answers when I ask you questions. Okay. Have you ever seen black smoke coming out of factory chimneys, turning the sky a dirty grey color? This is air pollution. Cars, trucks, buses Release. release discharge through gas and particles, very small bits that pollute the air. To smoke from fire and ચૂલ્हा. chula, huh? ચૂલા ચૂલા. chula also pollutes the air. Okay, so you can see there are some words which have been highlighted in a black font as well as there is some words in the bracket also. That means the પહેલા જ કીધું આ supplementary reading lessons છે. You have to do it by your own. એટલા માટે એ લોકોએ જે new words છે એના already synonym આપી દીધા છે. અને this is a beginning to your 9th standard. 9th સ્ટાન્ડર્ડમાં સેમ આવી રીતે આવશે વર્ડ બી ઇંગ્લિશમાં એનો મીનિંગ બી ઇંગ્લિશમાં જેને કહેવાય છે ગ્લોસરી. Glossary is the main important thing in English, whether it's Gujarati medium or whether it's English medium. તો આ જે છે લેસન અને એના જે અમુક અમુક સેગમેન્ટ છે એના પરથી જ તમને ખબર પડી જશે how is English further in your high school. Okay, clear થઈ ગયું? આ જે highlighted word છે that is a new word and the word given in the bracket are their meaning. હવે સમજીએ લેસન ને મતલબ કે એની લાઇનિંગ્સ ને અને પછી જે છે એ હાર્ડ વર્ડ્સ બી માર્ક આઉટ કરશે. ફર્સ્ટ લાઇન જે સિદ્રાએ રીડ કરી that says like this, have you ever seen black smoke? લેસન જે છે એનું સ્ટાર્ટિંગ જ તમને એક ક્વેશ્ચન પૂછે છે ધુમાડો જોયો છે ક્યારે? સ્મોક એટલે કે Yes. હા જોયું છે. હા મિસ. અરે અલ્લાહ મેં સમજાવે છે આઈ નો તમે જોયો છે મેં સમજાવે છે ખાલી. તો ફર્સ્ટ લાઈન છે એવી રીતે સ્ટાર્ટ કરે છે કે હેવ યુ એવર સીન બ્લેક સ્મોક? શું તમે કાળો ધુમાડો જોયો છે? દેન એ લોકો જ આન્સર આપે છે કમિંગ આઉટ ઓફ ફેક્ટરી ચીમનીઝ. ક્યાંથી નીકળે છે એ ધુમાડો તો કે ફેક્ટરીની ચીમનીઝ. ટર્નિંગ ધ સ્કાય a dirty grey color. તમે જોવો છો ધુમાડો કાળો ધુમાડો નીકળે તો એનાથી આસમાન છે એ પણ કાળું થઈ જાય છે ગ્રેઇશ બ્લેક થઈ જાય છે. This is air pollution. આ air pollution ની definition છે. What is air pollution or how is air pollution created? અગર આવો ક્વેશ્ચન આવે એક્ઝામમાં then you could help this answer. Smoke coming out of factory chimneys, turning the sky a dirty grey. This is our air pollution. બરાબર? એના પછી આગળ શું કહે છે કે એર પોલ્યુશન છે કાથી થઈ શકે છે from which thing? તો કે કાર્સ, ટ્રક્સ, બસીસ. જરૂરી નથી કે ફેક્ટરીની ચીમનીમાંથી ધુમાડા નીકળે છે એ જ તે એર પોલ્યુશનને ક્રિએટ કરે છે બટ even our cars, trucks, buses or whatever vehicles we used to drive,
એમાંથી જે ધુમાડો નીકળે છે એ પણ કઈ હદ તક એર પોલ્યુશન ને ક્રિએટ કરે છે. એના પછી વર્ડ આપ્યો છે રિલીઝ. રિલીઝ એટલે કે ફૂંકાવું, છોડવું અથવા તેમાંથી મુક્ત થવું, એને રિલીઝ કહેવાય છે ગુજરાતીમાં. વેરએઝ ઇન ઇંગ્લિશ ઇટ ઇઝ સેડ એઝ ડિસ્ચાર્જ ઓર થ્રો. થ્રો એટલે કે ફેંકવું, ફૂંકાવું, અને ડિસ્ચાર્જ એટલે એમાંથી મુક્ત થવું. તો આ કાર્સમાંથી, ટ્રક્સમાંથી, બસમાંથી જે ધુમાડો મુક્ત થાય છે એ પણ એક જાતનું એર પોલ્યુશન છે. એન્ડ પાર્ટિકલ્સ. પાર્ટિકલ્સ એટલે કે નાના નાના કણ. નાના નાના કણ જે છે ધુમાડાની અંદર, that also creates air pollution. Smoke from fire and chula also pollutes the air. ચીમનીની વાત થઈ ગઈ, કાર બસ ટ્રકની વાત થઈ ગઈ, પછી કઈ છે કે ચૂલામાંથી જે ઇવન તમે જોઈ શકો છો ઘણાના ઘરમાં યા તો ફિર ઇવન વિલેજ એરિયા જે લોકો ચૂલા યુઝ કરે છે, લકડીના ચૂલા યુઝ કરે છે, જ્યારે સળગીએ છે ત્યારે ફાઇન રહે છે, પણ જ્યારે એને આપણે ઠારીએ છીએ, એને બુઝાવીએ છીએ ત્યારે એમાંથી ઘણો બધો સ્મોક નીકળે છે, ધુમાડો નીકળે છે. હા કે ના? Yes. તાપણું કરો ને તાપણાને ઠારો ને તો પણ કેટલો બધો ધુમાડો નીકળે છે. તો ઇટ ઇઝ લાઈક ચૂલા ઓનલી. તો એમ કે છે કે ખાલી કાર બસ યા તો ચીમની નહીં, બટ ચૂલાનો ધુમાડો છે એ પણ એક એર પોલ્યુશન નું કારણ. સો ધીસ વોઝ ધ ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ અબાઉટ એર પોલ્યુશન. ઘણા બધા પોલ્યુશન્સ ની વાત કરવાની છે. સો ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ વોઝ અબાઉટ air pollution. Once again revise અને કરી લઈએ કે what is air pollution? So black smoke coming out from chimneys of factories, car, bus, trucks, or chula or fire creates air pollution. બરાબર ને? ઓકે, જોઈએ આગળ હજી કયું પોલ્યુશન આવે. કરો દીકરા. Land pollution, water pollution, and even noise pollution are also big problems. Factories and ordinary People ordinary people thoughtlessly thoughtlessly without thinking dump throw away rubbish and waste on land or in water. Farm pesticide pesti- pesticides kill insects and create land pollution, and noise pollution is created by loud machines and sounds of horns. ઓકે. સૌથી મેજર પોલ્યુશન છે ને, અગર આપણે પોલ્યુશન ની વાત કરીએ ને તો સૌથી મેજર પોલ્યુશન ઇઝ એર પોલ્યુશન, જેનું સ્ટાર્ટિંગમાં જ કહ્યું હતું. બટ other than that there are also some major pollutions like land pollution, જમીનનું પ્રદૂષણ, વોટર પોલ્યુશન, પાણીનું પ્રદૂષણ, ઇવન નોઇઝ પોલ્યુશન. આ બધા પોલ્યુશન પણ ઘણી હદ તક આપણા અર્થને છે એ વીકન અપ કરે છે. વીકન એટલે કે એને નબળું બનાવે છે. તો ખાલી હવાનું પ્રદૂષણ ઉપર ફોકસ કરી અને એને જ ટાળવું is not good, but we also have to work out on these pollutions also, because these pollutions can also create a big problem. પછી શું કહે છે કે ફેક્ટરીઝ એન્ડ ઓર્ડિનરી પીપલ. ફેક્ટરીઝ જે આપણે પિક્ચર વ્યૂ કર્યું, તમે જોયું કે ફેક્ટરીઝ નો વેસ્ટ છે એ લોકો પાણીમાં ડમ્પ કરી દે છે, જોયું ને આપણે? એવી રીતે એમ કહે છે કે ઓર્ડિનરી પીપલ. ઓર્ડિનરી એટલે કે તમારા મારા જેવા પીપલ. આપણે બધા ઓર્ડિનરી મેંગો પીપલ એટલે કે સામાન્ય માણસ છે. થોટલેસલી એટલે કે વિચાર્યા વગર. ડમ્પ એટલે કે ફેંકી દેવું, થ્રો અવે. રબિશ એટલે કે એઠવાડ, કચરો. એન્ડ વેસ્ટ, ભીનો કચરો યા તો કોઈ પણ આપણા ઘરનો કોઈ ભી કચરો જે છે, ઓન લેન્ડ ઓર ઇન વોટર, જાણા અંજાનામાં, જાણી જોઈને યા તો ભાઈ અજાણ્યા આપણાથી પણ આ ભૂલ થઈ જાય છે, તમારાથી, મારાથી આ ભૂલ થઈ જાય છે. ઘણી વખત આપણા ઘરનો વેસ્ટ છે એને આપણે ડમ્પ કરી દઈએ છીએ, યા તો રસ્તા ઉપર, યા તો એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું તો ઘણા એવા ફેસ્ટિવલ્સમાં એવું રહી છે કે જે ગો અને પાણીની અંદર એ લોકો વસ્તુને નાખે છે, જોયેલું છે ને? હા કે ના? Yes. જોયેલા છે ને? તો હા. લાઈક અ ટ્રેડિશન ઇટ ઇઝ ઇઝી કે ચલો આપણે ડમ્પ કરી દીધી.
બટ આપણે ક્યારે સોચ્યું કે આપણે વસ્તુ અંદર મૂર્તિ છે કે યા તો કાંઈ બી વસ્તુ છે કોઈ એને આપણે પાણીમાં નાખી દઈશું, એ પાણીમાં ડિઝોલ્વ થશે ખરી? કેમ કે મૂર્તિ તો પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસ થી બનેલી હોય અને પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસ એટલે પાણીનું ભળવું જ ઇમ્પોસિબલ છે. હવે એના કણ છે એ ધીમે ધીમે તૂટી જાય, એના કણ છે ફિશ છે એક્વેટિક એનિમલ્સ ખાશે, એના ગળામાં અટકી નહીં જાય, એ મરી નહીં જશે? હે હા કે ના? તો હા ઈ સાયન્સ પરથી આ સેન્ટેન્સ કીધો છે. ઘણું ઇમ્પોર્ટન્ટ, ઘણું એ લોકોએ સિમ્પલ વર્ડમાં ઘણું બધું કહી દીધું છે લેસનની અંદર, બીકોઝ ઇટ ઇઝ અ સપ્લિમેન્ટરી રીડિંગ. જે પ્રોબ્લેમ રિયલમાં આપણી લાઈફમાં આપણી સોસાયટીમાં થતા હોય ને એવા એવા ટોપિક એ લોકોએ લીધેલા હોય છે સપ્લિમેન્ટરી રીડિંગમાં. આ વસ્તુ મેબી કદાચ મારાથી થઈ જતી હોય છે, તમારાથી થઈ જતી હોય છે, તો દે આર વોર્નિંગ અસ. આ બધી વસ્તુથી આપણને સ્ટોપ કરવું જોઈએ. અત્યારે તો ઘણા બધા ઓલ્ટરનેટ આવી ગયા છે કે માટીની મૂર્તિઓ બનાવે છે અને પછી જે છે એનું એક્સ વાય ઝેડ જે બી કઈ ટ્રેડિશન હોય તે ફોલો. એવા ઘણા બધા ઓલ્ટરનેટ થઈ ગયા છે. મેની ટાઈમ્સ આપણે ટ્રેડિશનલ બિલીફ ઉપર જઈને કંઈક રિલીજીયસ વસ્તુ અને પાણીની અંદર નાખી દઈએ છીએ. હા કે ના? Yes. કરાય? સોચો એવું કરાય કોઈ દિવસ? ના ના નો કરે. ન કરાય ને. તો એવી રીતે એ લોકોએ નાની નાની વાતોને જે ઘણી સેન્સિબલ છે જેમાં સોચવું ઘણું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. They had indicate this things કે ઓર્ડિનરી પીપલ તમારા મારા જેવા થોટલેસલી એટલે કે વગર વિચારે આપણને ખબર નથી કે આનું સોલ્યુશન યા તો આનું શું રીઝન થશે આ કરવાથી એકદમ ફેંકી દઈએ છીએ રબીશ મતલબ કે ઘરનો કચરો અને વેસ્ટ એટલે કે એઠવાડ ઓન ધ લેન્ડ જમીન પર યા તો પાણીમાં અને સોચતા નથી કે આપણો ઘરનો કચરો બીજાને કેટલો નુકસાન પહોંચાડે. એની આગળ એમ કીધું કે ફાર્મ પેસ્ટિસાઇડ સોચજો આ ટોપિક ઉપર થોડું. મારી લિમિટેશન આવે છે સમજાવવા માટે બટ ઓલ આર મેચ્યોર વન. હવે ધ્યાન રાખજો. એની આગળ એમ કહે છે કે ફાર્મ પેસ્ટિસાઇડ kills insects and create land pollution. ફાર્મ પેસ્ટિસાઇડ તમે જોવો છો કે ખેતરોમાં જે છે તો અનાજ કે કાંઈ હોય એ લોકો એનું અનાજ બગડે નહીં, કોઈ જીવાત ન થાય એના માટે એ લોકો પેસ્ટિસાઇડ છાંટે છે. હવે પેસ્ટિસાઇડ ઇન્સેક્ટને એટલે કે જીવજંતુઓને તો મારી નાખે છે બટ ક્રિએટ લેન્ડ પોલ્યુશન. એ દવા જે છે એ દવાની અસર પેસ્ટિસાઇડની અસર છે એ જમીનની અંદર માટીમાં ભળી જાય છે અને પછી લેન્ડ પોલ્યુશન ક્રિએટ કર્યું છે. અને લેન્ડ પોલ્યુશન શું બનાવે છે તો કે જમીનને અફળદ્રુપ બનાવી દે છે. ઈ જગ્યા ઉપર વારંવાર પેસ્ટિસાઇડ છાંટવામાં આવે અને ઈ પેસ્ટિસાઇડની અસર જે છે માટીની અંદર રહી જાય તો જમીન છે એની ફળદ્રુપતા ગુમાવી દે છે. અને ઈ જમીન પર જે નોર્મલ 100% પાક થતો હોય એ ધીમે ધીમે 80% પર આવી જાય છે. 80 માંથી 60, 60 માંથી 40 અને એક સમય એવો આવે છે કે જમીન છે એ બંજર થઈ જાય છે. એમ કહે છે this sentence also says like this કે farm pesticides જે પેસ્ટિસાઇડ જે લોકો યુઝ કરે છે એ પેસ્ટિસાઇડને ઘણી હદ તક કમ કરવો જોઈએ બીકોઝ ઇટ ક્રિએટ અ લેન્ડ પોલ્યુશન. અને પછી લાસ્ટમાં કહે છે એન્ડ નોઇઝ પોલ્યુશન ધ્વનિ પોલ્યુશન અવાજનું પોલ્યુશન is created by loud machine and sounds of horn. લાઉડ મશીન મોટા મોટા મશીનના અવાજ અને સાઉન્ડ્સ ઓફ હોર્ન ગાડીના હોર્નના અવાજ ફાલતુમાં આપણે હોર્ન વગાડે છે બિનજરૂરી હોર્ન વગાડવા and all that is also a noise pollution. ક્લિયર થઈ ગયા? 3 પોલ્યુશન તમે આપણે થઈ ગયા. એક લેન્ડ પોલ્યુશન જાણે અનજાણે આપણા બધાથી થઈ જાય છે, વોટર પોલ્યુશન પાણીનું પ્રદૂષણ એઝ વેલ એઝ નોઇઝ પોલ્યુશન ધ્વનિ પોલ્યુશન. ક્લિયર? Yes. આપકો ને? Yes, ma'am. ચલો તો હું એના 2 પેરેગ્રાફના હાર્ડવર્ડ્સ છે એ માર્કઆઉટ કરી લે. બરાબર? પેલા ફર્સ્ટ વન અને સેકન્ડ વન ઘણો ઇમ્પોર્ટન્ટ લેસન છે. અમુક લિમિટેશન્સ આવે છે મારી સમજાવવામાં બટ ડુ થિંક મેં પહેલા કીધું ને હજી કહું છું ડુ થિંક ઓન ધીસ ટોપિક. તમારાથી ક્યાં એવું કઈ થતું નથી ને અગર થાય તો ખુદની સેલ્ફને થોડુંક રોકજો અને અગર બીજાને જોવો છો કરતા તો એને પણ રોકજો અને ટોકજો. ઓકે ચલો વિલ સ્ટાર્ટ માર્કિંગ અવર હાર્ડ વર્ડ્સ. હાર્ડ વર્ડ્સ માર્ક કરી લઈએ.
સૌથી ફર્સ્ટ લાઈનમાં બ્લેક સ્મોક. After than that, factory. You are 1 minute. you only have to write the words only, huh? You don't have to write meanings of that because so easily સમજાઈ દીધા છે બધા meaning. So you only have to write words. Chimneys, turning. માઇક મ્યુટ કરો, મને મારો ને મારો અવાજ આવે છે બેકગ્રાઉન્ડમાં. Sky, dirty, grey color, release. આ વર્ડ નો મતલબ ખબર છે ને? રિલીઝ એટલે મુક્ત કરવું, છોડવું, એને કહેવાય છે રિલીઝ. Yeah. Okay. In English words, you have to write a discharge and flow. Gases, vayu. Particles, કણ, કણ. નાના નાના કણ હોય ને એને particles કહેવાય છે. એનો English synonym is very small bits. નાના નાના કણ. Very small એટલે કે નાના નાના અને bits એટલે કે કણ. Pollute. Miss, bit આવે કે bite? Bits, bits કહેવાય. Bites તો BITES આવે. આને bits કહેવાય. Bits એટલે કે કણ અને bites એટલે કે બચકું ભરવું, બચકું ભરવું, like that. Okay, miss. Pollute તો પ્રદૂષણ. Fire, આગ. ચૂલા, we know that. થઈ ગયા mark? So shall I move on to next image? Yes, ma'am. Yes. Okay, next માં mark કરી જોઈએ. Land pollution, water pollution, noise pollution. Ordinary people, સામાન્ય માણસ. Thoughtlessly, વિચાર્યા વગર. Thoughtlessly, વિચાર્યા વગર. You also have to write the word given in bracket without thinking. Thoughtlessly નો મતલબ છે dump, ફેંકવું. Rubbish, કચરો. Rubbish, rubbish, કચરો. Waste, બગાડ અથવા તો કચરો અથવા તો ફેંકવાળ, whatever you say. Farm pesticides, ઇન્વેજ રાખશું. Insect, create, રચવું. Loud machine and horn. HORNS, horn. That's it. થઈ ગયા mark, girls? Yes, ma'am. Complete. Yes. Okay, so homework for today's lecture is આજે જે બી કઈ hard words mark કર્યા, that hard words you have to write in your notebook. That is only homework for today's lecture. Okay? અને હા, આગળનો લેસન છે રીડ કરજો અને